இந்த வாரம் இருடா ரெக்கார்டிங். வெயிட் பண்ணுங்க. Okay, good morning students. Today we can we can solve the problem in flange coupling. Yesterday we have seen the how to design the flange coupling. We have seen the procedure yesterday. Today we can solve the problem. Okay. Okay, all of you take this problem and given data. See, in this problem, they have given power in a kilowatt. They have given power in kilowatt. You convert that one into watt, and they have given speed also 900 RPM and service factor. They have given service factor 1.35, and the following permissible stresses may be used. Shear stress for shaft, bolt, key. மூணுக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 40 மெகாபாஸ்கல். சரியா? TS, TB and tau K. Tau S, tau B and tau K 40 megapascal. That is equal to 40 Newton per mm square. Then they have given crushing stress for bolt and key. That is sigma CB and sigma CK is 80 megapascal. That is equal to 80 Newton per mm square. And they have given shear stress for cast iron. That is tau C. Tau C is 8 megapascal. That is 8 Newton per mm square. Okay, this one is protected. We are designing for protected type flange coupling. We are designing for flange coupling. According to the procedure, you solve this problem. Okay, have you taken this given data on question? எடுத்துட்டீங்களாப்பா? given data question எடுத்துட்டீங்களா? சீக்கிரம் எடுங்க. கொஞ்சம் சீக்கிரம் எடுங்க. அந்த ஒரு ப்ராப்ளம் பார்த்துட்டு we have to revise assignment problem. அது ஒரு 5 minutes ரிவைஸ் பண்ணணும். அதனால all of you take the question and given data. எடுத்துட்டீங்கல்ல? சரி, ஓகே. Now we can go to the procedure. Okay, the procedure படி we can solve the problem. Okay, in the first step, first second ரெண்டு ஸ்டெப்புமே வந்து சேம் லைக் தி ப்ரீவியஸ் கப்ளிங். ஓகே சார் given data ஒரு தடவை சொல்லிருங்க. given data ஒரு தடவை சொல்லிருங்க. given data எழுதிட்டீங்கல்லப்பா? இங்க பாருங்க, P கொடுத்துருக்காங்க 15 கிலோவாட். அதை வாட்டா மாத்திக்க. N கொடுத்துட்டாங்க, சர்வீஸ் ஃபேக்டர் கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்து tau S, tau B, tau K. அது என்னது? shear stress for shaft, bolt and key வந்து 40 megapascal. That is equal to 40 Newton per mm square. Then crushing stress for bolt and key they have given 80 megapascal. And இது வந்து என்னது? cast iron குள்ள shear stress, that is 8 megapascal. சரியா? நம்ம வந்து என்ன டிசைன் பண்ண போறோம்? flange coupling டிசைன் பண்ண போறோம். சரியா? அதுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னது? You see the first step. In first step we are finding the torque. அதுக்கு ஃபார்முலா வந்து பவர் இஸ் ஈக்குவல் டு 2 பை NT by 60. யூ ஃபைண்ட் தி டார்க் இன் நியூட்டன் mm. எல்லாரும் கண்டுபிடிங்க. டார்க் கண்டுபிடிச்ச ஆன்சர் சொல்லுங்க. All of you find the torque and tell me the answer. Sir, torque வந்து 159.154 நியூட்டன். ஓகே, டார்க் நியூட்டன் mm ல சொல்லுமா? நீ மீட்டர்ல சொல்ற. into 10 to the power 3 நியூட்டன் mm. சரியா? எஸ் சார். அடுத்து you find out the, இங்க பாருங்க, in this question they have given the service factor. சரியா? அந்த क्वेश्चनல வந்து சர்வீஸ் ஃபேக்டர் கொடுத்திருக்காங்க. இந்த क्वेश्चनல வந்து they have given the service factor. சரியா? இப்போ என்ன செய்யணும்னா, டார்க் கண்டுபிடிச்சிட்டேல, இதை வந்து சர்வீஸ் ஃபேக்டரால மல்டிப்ளை பண்ணி மேக்ஸிமம் டார்க் எடுத்துக்கிறணும். சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் ஃபார்முலால we are going to find the diameter. இந்த டார்க்கை யூஸ் பண்ணி we are going to find the diameter. இதில் வந்து சர்வீஸ் ஃபேக்டர் கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ என்ன செய்யணும்னா, you have to multiply the service factor with this torque and you will get the maximum torque value. சரியா? அந்த வேல்யூவை தான் we are going to solve in the second step. அதனால all of you multiply this service factor with this torque. இந்த டார்க்கால மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம்.
ஸ்டெப் 1லேயே பண்ணிருங்கம்மா. 159 ஒரு வேல்யூ கிடைச்சல 159 டு 10^3 அதோட வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்வீஸ் ஃபேக்டர் மல்டிப்ளை பண்ணிருங்க. மல்டிப்ளை 1.35 மல்டிப்ளை பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டார்க் என்ன அப்படின்றது கிடைச்சிடும். ஓகேவா? டிசைன் டார்க் என்ன அப்படின்றது. டிசைன் டார்க் எவ்வளோ? 159ஓட 1.35 மல்டிப்ளை பண்ணா எவ்வளோ கிடைக்குது? எவ்வளோ கிடைக்குது? யாராவது சொல்லுங்க. கொடுக்கலன்னா நீங்க அதே டார்க் வச்சு பண்ணிக்கோங்க. 214.825 into 10^3 215 வச்சுக்க. 215 ரவுண்ட் ஆக்கிக்க. சரியா? 215 into 10^3 நியூட்டன் எம்எம். சரியா? நெக்ஸ்ட் செகண்ட் ஸ்டெப். செகண்ட் ஸ்டெப்புக்கு போயிருங்க. in the second step you substitute that maximum torque value in this formula and find out the diameter. ts கொடுத்திருக்காங்க. shear stress for shaft வந்து கொடுத்திருக்காங்க. क्वेश्चनல கொடுத்திருக்காங்க. you find out the diameter. 30.13 sir mm. 30.13. அப்ப ரவுண்டா எடுத்துக்கணும்ல. 35 எடுத்துக்கலாமா சார்? 35 mm எடுத்துக்கங்க ரவுண்டா. diameter of the shaft வந்து 35 mm. எல்லாத்துக்கும் கிடைக்குதா? all of you getting this answer? கம்ப்ளீட் பண்ண சாட் பாக்ஸ்ல சொல்லுங்க. இல்லனா வந்து பாத்தீங்கன்னா you can communicate by means of ஓகே அன்மியூட் பண்ணிட்டு சொல்லுங்க. டார்க்கோட வேல்யூ ஃபர்ஸ்ட் 159 கிடைச்சிருக்கும். அதுக்கு அடுத்து சர்வீஸ் ஃபேக்டர் 1.35 எல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கோம். அதனால தான் அது என்னாச்சு அப்படின்னா 215 into 10^3 வேல்யூ மாறிச்சு. எப்படி 215 வந்துச்சு அப்படின்னு தெரியாம இருக்காது நிறைய பேர். அதுக்கப்புறம் ஸ்டெப் 2ல டார்க் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஸ்டின்ல கொடுத்துருக்காங்க. ஷாஃப்டோட ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸோட வேல்யூ கொஸ்டின்லேயே இருக்கு. ஸோ டார்க் தெரியும், ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் தெரியும், டயமீட்டர் மட்டும் கண்டுபிடிக்கிற. ஓகேவா? டயமீட்டர் எவ்வளோ வருது? 31 சம்திங் வரும். ஓகேவா? 31 வந்துச்சுன்னா யூ கேன் டேக் 35. மஞ்சள் எல்லாருக்கும் 30 mm. எவ்வளோ வருது? 30 சம்திங் வரும். 30 பாயிண்ட் வருதா? ஓகே யூ கேன் டேக் இட் அஸ் ரவுண்ட் ஆஃப் 235. எப்பயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் சொல்லியிருக்கேன். ஓகேவா? மேக்ஸிமம் எக்ஸ்டென்ட் தான் போகணும், மினிமம்க்கு வரவே கூடாது எப்பயுமே. சார் சரி நெக்ஸ்ட் சொல்லுமா. சார் இப்போ நம்மளுக்கு இப்போ 30 பாயிண்ட் டெசிமல்ல வரதுனால நம்ம 35 எடுத்துக்கிறோம் சார். இப்போ நமக்கு 30 வராம 33 அப்படின்னு ரவுண்டா வந்துச்சா 33 எடுத்துக்கலாமா சார்? அப்பலாம் இல்ல, எப்ப வந்தாலும் 30, அதாவது நான் சொல்றேன் 5 டேர்ம்ஸ்ல இருக்கணும் ஷாஃப்டோட இது. 5 10 15 20 இருக்கணும். 30 பாயிண்ட் வந்துச்சு, அதனால நான் 35 போயிடுறேன். 30ல வந்துச்சு, 30 பாயிண்ட்ல வந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு 30 எடுக்காது. ஓகே சார். ஹையர் வேல்யூக்கு போகணும். அது 5 டேர்ம்ஸ்ல இருக்கணும். 5 10 அந்த மாதிரி இருக்கணும். சரியா? சரி. now let me go to the step 3. step 3ல இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சு வச்சுக்க பார்ப்போம். கேபிட்டல் டினா என்ன, எல்னா என்ன, D1 தான் என்ன, D2னா என்ன, DF thickness of flange என்னங்கிறது அந்த டயமீட்டர் வச்சு கண்டுபிடிச்சு வச்சுக்க பார்ப்போம். 35. you put the diameter of the shaft value as 35 and find out capital D, L, capital D1, capital D2 and TF. இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சுக்க. கேபிட்டல் D 83 வருது சார். இதுல PHG டேட்டா புக் மேல எழுதிக்கோங்க. from PHG அடிஷனல் டேட்டா புக் அந்த வார்த்தை எழுதிக்கோங்க, மறந்துடாதீங்க. கேபிட்டல் D எப்படி 83 வரும்? 35 தானே? ஸ்மால் d. ஆமா சார். 70 தானே வரும். சார் 70 + 13 தானே சார்? கேபிட்டல் D = 2d. ஃபிளான்ஜ் கப்ளிங்கோட ஃபார்முலா போய் எடுக்கணும் PHG டேட்டா புக்ல. சாரி சார் அவன் ஸ்லீவ் கப்ளிங்கோட எடுத்துட்டு இருக்கான். இங்க பாரு, நான் தான் ப்ரொசீஜர் காட்டிட்டு இருக்கேன்ல, அதுல பாருங்க. அடிஷனல் டேட்டா புக்கை பாரு, இல்லனா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஷேர் காட்டுற ஸ்லைட பாரு, ரெண்டுல ஒன்னு பாரு. ஃபிளான்ஜ் கப்ளிங் இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் கண்டுபிடிங்க. கேபிட்டல் D = 2 × D, கேபிட்டல் L = 1.5 × D, கேபிட்டல் D1 = 3D, கேபிட்டல் D2 = 4D and T suffix F = D/2. பார், D2ங்கிறது diameter of the flange, D1ங்கிறது diameter of the hub, கேபிட்டல் Dங்கிறது diameter of the hub, D1ங்கிறது center axis of the bolt. இந்த bolt உள்ள center axis குள்ள distance தான் கேபிட்டல் D1. சரியா? இந்த ஃபார்முலாலாம் போடுங்க. கேபிட்டல் D = 2 × D, கேபிட்டல் D1 = 3 × D, கேபிட்டல் D2 = 4 × D. therefore L = 1.5 × D. Lங்கிறது length of the hub. சரியா? KFங்கிறது என்னது?
thickness of the flange T/2. இதெல்லாம் we are having in the formula எல்லாமே we are having in the additional design data book page number 9ல இருக்குது. TF D/2 TFங்கிறது நம்ம TP யூஸ் பண்ணல, TF தான் யூஸ் பண்றோம். thickness of the flange தான் யூஸ் பண்றோம் D/2. சரி, அதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிட்டீங்களா? சரி, now we can go for the step 4. step 4ல வந்து we are designing the hub. சரியா, இதுல வந்து என்ன செய்யறோம்னா by using this formula we have to check this crushing stress is the crushing stress குள்ள shear stress of cast iron tau cங்கிறது outer இங்க பாருங்க. therefore from the above relation the induced shearing stress in the hub may be checked. induced shearing stress in the hub may be checked. அப்ப tau c கண்டுபிடிச்சிட்டு அது வந்து வித்தின் லிமிட்டுக்குள்ள இருக்கான்னு சொல்லி செக் பண்ணணும். சரிங்களா, by using this formula. நமக்கு கேபிட்டல் டி தெரியும், ஸ்மால் டி தெரியும், டியும் தெரியும். மேக்ஸிமம் டார்க் யூ ஹேவ் டு புட் மேக்ஸிமம் டார்க் ஹியர் அண்ட் ஃபைண்ட் அவுட் தி டவு சி வேல்யூ. டவு சி வேல்யூ வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டு அதை செக் பண்ணுங்க. டிசைன் வந்து சேஃபா, ஹப்புக்குள்ள டிசைன் வந்து சேஃபா என்னங்கிறத செக் பண்ணுங்க. ஃபர்ஸ்ட் யூ ஃபைண்ட் அவுட் தி டவு சி வேல்யூ. டவு சி வேல்யூ என்ன வருதுன்னு சொல்லுங்க பார்ப்போம். டவுசிங்கிறது அந்த கொஸ்டின்ல கொடுத்துருந்தாங்கல்ல, கேஸ்ட் அயான், ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் ஃபார் கேஸ்ட் அயான். டவுசி வேல்யூ எவ்வளவு வருது? 3.4. அப்ப நம்ம டிசைன் வேல்யூவோட சேஃபா தானே இருக்கு. மெகா பாஸ்கல். நம்ம டிசைன் வேல்யூ வந்து 8 மெகா பாஸ்கல். டிசைன் வேல்யூ வந்து 8 மெகா பாஸ்கல்ப்பா. அப்ப அதுக்கு கீழே தான் வருது. ஸோ டிசைன் இஸ் சேஃப். அதை எழுதிருங்க, டிசைன் இஸ் சேஃப்னு எழுதிருங்க. டிசைன் ஆஃப் ஹப்ல வந்து டிசைன் வந்து சேஃப். சரியா, அதை எழுதிட்டு இங்க லென்த் ஆஃப் தி ஹப்பும் கண்டுபிடிச்சிருங்க. இப்போ டிசைன் ஆஃப் ஹப்ல வந்து முதல்ல இதை வந்து செக் பண்றோம், டவுசி செக் பண்ணிட்டு அடுத்து லென்த் ஆஃப் தி ஹப்பும் கண்டுபிடிக்கணும். அது ஏற்கனவே நீ கண்டுபிடிச்சிருப்ப, L is equal to 1.5D கண்டுபிடிச்சிருப்ப. சரியா, அடுத்து போலாமா? எஸ் சார். ஸ்டெப் 4. ஸ்டெப் 5 அடுத்து. ஸ்டெப் 5ல வந்து டிசைன் ஆஃப் கீ. இதுல என்ன செய்யணும், இந்த கொடுத்துருக்க டயமீட்டருக்கு வித்தும் திக்னஸும் ஃப்ரம் தி டிசைன் டேட்டா புக்ல இருந்து எடுக்கணும். எடுத்துட்டு இந்த ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் கிரஷிங் ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் கண்டுபிடிச்சு டிசைன் வந்து சேஃபாங்கிறத செக் பண்ணணும். சரியா, இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டயமீட்டர் எவ்வளவு? 35 mm. சரியா, 35 mmக்கு திக்னஸ் வந்து இங்கே பாருங்க 35 mm. சரியா, 35 mmனா கிட்டத்தட்ட உனக்கு பாரு 30 to 38. அப்போ வித்து வந்து 10. நம்ம இங்கே எடுத்துக்கோங்க. இங்கே பாருங்க, டயமீட்டர் ஆஃப் தி ஷாஃப்ட் வந்து இங்கே பாரு, ஃபார் தி ஷாஃப்ட் டயமீட்டர் 30 to 38. அப்போ இதுக்குள்ள 35 இருக்குது. ஸோ வி ஹாவ் டு டேக் வித் அஸ் 10 அண்ட் ஹைட் அஸ் 8. சரியா, இது வந்து என்ன கீன்னு சொல்லலாம். அதனால வி ஹாவ் டு கன்சிடர் திஸ் ஒன் ஆஃப் தி ஸ்கொயர் கீ அண்ட் யூ டேக் தி W இஸ் ஈக்குவல் டு T. W இஸ் ஈக்குவல் டு Tன்னு எழுதி எடுத்துக்க. therefore W width ஆஃப் தி கீ வந்து 10, திக்னஸ் ஆஃப் தி கீயும் 10 தான். சரிங்களா, இதை போட்டு சப்ஸ்டிட் பண்ணி ஆன்சர் என்ன வருதுன்னு சொல்லுங்க. தம்பி இது புரிஞ்சதா? கொடுத்துருக்க டயமீட்டருக்கு எப்படி வித்தும் திக்னஸும் எடுக்கிறோங்கிறது உனக்கு புரிஞ்சதா? கொடுத்துருக்க கண்டுபிடிச்சிருக்க டயமீட்டர் வந்து 35, அதுக்கு நேரம் பார்த்தீங்கன்னா வித்துக்குள்ள வேல்யூ 10. இதை வந்து என்ன கீன்னு சொல்லல. ஸோ யூ கன்சிடர் திஸ் ஒன் ஆஃப் தி ஸ்கொயர் கீயா கன்சிடர் பண்ணிக்கிட்டு வித் இஸ் ஈக்குவல் டு திக்னஸ். தேர்ஃபோர் வித் இஸ் ஈக்குவல் டு 10, திக்னஸ் இஸ் ஆல்சோ 10. இந்த வேல்யூ அங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஃபைண்ட் அவுட் தி டவ் வேல்யூ அஸ் வெல் அஸ் சிக்மா சி வேல்யூ. கிரஷிங் ஸ்ட்ரெஸ், ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் கண்டுபிடிங்க.
கிரஷிங் ஸ்ட்ரெஸ் எவ்வளோ வருது, சியர் ஸ்ட்ரெஸ் எவ்வளோ வருதுன்னு பாருங்க. நமக்கு அலோவபிள் ஸ்ட்ரெஸ் கொடுத்துருக்கிறது வந்து எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 40-80 வருதுடா. சியர் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து 40, கொஸ்டின்ல கொடுத்துருக்கிறது 40. உனக்கு எவ்வளோ வருது? 23 எவ்வளோ வருது? 23 டிசைன் சேஃப். டிசைன் சேஃப். சரியா? அதே மாதிரி கிரஷிங் ஸ்ட்ரெஸ் கண்டுபிடிங்க. கிரஷிங் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து கொஸ்டின்ல கொடுத்துருக்கிறது 80. கிரஷிங் ஸ்ட்ரெஸ் ஃபார் கீ வந்து 80 கொடுத்துருக்காங்க. உனக்கு எவ்வளோ வருதுன்னு பாரு. 58 வருது. ஓகே, அப்போ ரெண்டு கண்டிஷன்லையுமே டிசைன் தட் வேல்யூ இஸ் கம்மிங் அண்ட் பிலோ தி அலோவபிள் ஸ்ட்ரெஸ். சரியா? நம்ம கொடுத்துருக்க வேல்யூவோட கம்மியாக வருது. ஸோ வி கேன் டெல் திஸ் ஒன் டிசைன் ஆஃப் தி கீ இஸ் சேஃப். கீழே எழுதிக்க டிசைன் இஸ் சேஃப்னு எழுதிக்கிட்டு லென்த் ஆஃப் தி கீ, இங்கே வந்து பாரு, லென்த் ஆஃப் தி கீ இஸ் லென்த் ஆஃப் தி ஹப். அப்போ அதே தான் 1.5D தான். ஏற்கனவே நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிருப்பா, அந்த எல் வந்து ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சிருப்பா, அந்த வேல்யூ இங்கே எழுதிக்க. length of the key is equal to length of the hub, that is equal to 1.5D. சரியா? சரி, அடுத்த ஸ்டெப் டிசைன் ஆஃப் ஃபிளாஞ்ச். டிசைன் ஆஃப் ஃபிளாஞ்சுக்கு யூ ரைட் திஸ் ஃபார்முலா. இந்த ஃபார்முலா எழுதிக்கிட்டு இந்த டவு சி கண்டுபிடிக்கணும். இதுல வந்து டிஎஃப் என்னதுப்பா? திக்னஸ் ஆஃப் தி ஃபிளாஞ்ச் ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க, d/2 போட்டு கண்டுபிடிச்சிருப்பீல. ஆமா சார், 17.5 mm. 17.5 mm. சரியா? அதை சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க. சப்ஸ்டிட் பண்ணி இதுலயே செக் பண்ணுங்க, சியர் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து சேஃபா இருக்கான்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சு டிசைன் வந்து சேஃபான்னு சொல்லி செக் பண்ணுங்க. டவுசி இங்க வந்து என்னது? டவுசிங்கிறது என்ன? இங்க பாரு, ஹப்புக்கும் ஃபிளாஞ்சுக்கும் டவுசி கேஸ்ட் அயான், அந்த கொடுத்துருக்க மெட்டீரியல் வந்து கேஸ்ட் அயான், அதுக்குள்ள சியர் ஸ்ட்ரெஸ் எடுத்துக்கிறணும். கொஸ்டின்ல கொடுத்துருக்கிறது 8 MPa கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ அதுக்கு கீழே நீ கண்டுபிடிக்கிற வேல்யூ வந்து அதுக்கு கீழே வந்துச்சுன்னா டிசைன் ஆஃப் ஹப் அஸ் வெல் அஸ் டிசைன் ஆஃப் ஃபிளாஞ்ச் வந்து சேஃப். 6.38 சார். ஆமா, அப்ப கொடுத்துருக்கிறது அலோவபிள் ஸ்ட்ரெஸ் கொடுத்துருக்கிறது வந்து எவ்வளோப்பா? 8 கொடுத்துருக்காங்க. சரியா? உனக்கு வர்ற ஆன்சர் வந்து 6 பாயிண்ட் சம்திங் வருது. ஸோ டிசைன் இஸ் சேஃப். டிசைன் இஸ் சேஃப். கேபிட்டல் டி என்ன போட்ட? கேபிட்டல் டி என்ன போட்ட? So 1.5. அதனால கேபிட்டல் டிங்கிறது டயமீட்டர் ஆஃப் தி ஃபிளாஞ்ச். அது ஃபார்முலா சொன்னோம்ல, 2D. 2D. அந்த வெளிய தானே போட்ட? ஆமா சார். ஆமா சார். 1.5Dங்கிறது எல் வேல்யூ. கேபிட்டல் எல்லுக்குள்ள வேல்யூ தான் 1.5D. கேபிட்டல் டிக்கு வந்து 2D. அது போட்டையா? 70 போட்டையா? இந்த வேல்யூ 1.5. எதுக்குள்ள வேல்யூப்பா? எதுக்குள்ள வேல்யூ 1.5 வந்துச்சு? ஷியர் ஸ்ட்ரெஸோட வேல்யூ வேட 1.5 வந்துச்சு. ஆமா சார். ஓகே ஃபைன். எப்படினா டிசைன் சேஃப் தானே இருக்கு, செக் பண்ணுங்க. ஓகேவா? யூ கேன் செக் ஒன்ஸ் மோர். பண்ணுங்க. டயமீட்டர் வந்து 70 போட்டுக்க. ஜெயகிருஷ்ண கணபதி நீயும் ஒரு தடவை செக் பண்ணு. டயமீட்டர் 70 போட்டுக்கணும். திக்னஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா 35/5 போட்டிருந்தா 17.5 mm திக்னஸா 18 போட்டிருப்பீங்க. செக் பண்ணி பாருங்க. 1.5 தான் சார் வருது ஆன்சர். ஓகே ஃபைன். சோ தட் டிசைன் இஸ் சேஃப். யாரு 6.8 ன்னு ஃபர்ஸ்ட் சொன்னதுன்னு பாத்துக்கோங்க. சோ பாரு, ஒரு டயாமீட்டரோட வேல்யூ நீ தப்பா போட்ட அப்படின்னா அது என்ன நடக்கும்னு சொல்றேன் பாத்துக்கோ. டிசைன் சேஃப் இல்லைன்னு சொன்னாங்கன்னா திருப்பி போய் ஃபர்ஸ்ட்ல டயாமீட்டர் போய் சேஞ்ச் பண்ணணும். ஷாஃப்டோட டயாவை அங்க போய் நிக்கும். திருப்பி ஸ்டெப் 2 3ல இருந்து ரிப்பீட் பண்ண வேண்டியதான். டிசைன் சேஃப் இல்லைன்னு சொன்னீங்கன்னா. ஓகே சார், அடுத்து வந்து நெக்ஸ்ட் டிசைன் ஆஃப் போல்ட். சரியா? டிசைன் ஆஃப் போல்ட்டுக்கு ஆல்சோ வி ஆர் ஹேவிங் 2 ஃபார்முலாஸ். 2 ஃபார்முலா இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி ஃபைண்ட் அவுட் தி டயமீட்டர். இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி டயமீட்டர் கண்டுபிடிங்க. ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் ஃபார் போல்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. யூ அசியூம் நம்பர் ஆஃப் போல்ட் அஸ் 4. கொஸ்டின்ல கொடுத்துருக்கா? போல்ட் கொடுத்துருக்கா? எத்தனை போல்ட் கொடுத்துருக்கா கொஸ்டின்ல? கொடுக்கல. ஸோ யூ அசியூம் தட் ஒன் அஸ் 4ன்னு அசியூம் பண்ணிட்டு first you by using this formula you find the diameter of the bolt. D1ங்கிறது diameter of the bolt கண்டுபிடிங்க. சரியா? கண்டுபிடிச்சிட்டு அதை கொண்டு போய் இங்கே சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க. செகண்ட் ஃபார்முலா சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி இது என்னது? டவு எஃப் டிஎஃப்ஆ. இது டிஎஃப்ங்கிறது என்னது? திக்னஸ் ஆஃப் தி ஃபிளாஞ்ச். நம்ம வந்து கிரஷிங் ஸ்ட்ரெஸ் கண்டுபிடிச்சு
அது வந்து வித்தின் லிமிட் அந்த இதுக்குள்ள இருக்கான்னு சொல்லி செக் பண்ணணும். சரியா? இங்க பாருங்க டிசைன் ஆஃப் போல்ட்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் பை யூசிங் திஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்முலா யூ ஃபைண்ட் அவுட் தி டயமீட்டர். சரியா? டயமீட்டர் ஆஃப் தி போல்ட் கண்டுபிடிங்க. அதை கொண்டு போய் நீ செகண்ட் ஃபார்முலால சப்ஸ்டிட் பண்ணி யூ ஃபைண்ட் அவுட் தி கிரஷிங் ஸ்ட்ரெஸ் வேல்யூ. சரியா? அந்த கிரஷிங் ஸ்ட்ரெஸ் வேல்யூ வந்து கொடுத்துருக்க அலோவபிள் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்குள்ள வேல்யூவோட கம்மியாக இருக்கணும். இருந்துச்சுன்னா டிசைன் இஸ் சேஃப். ஓகேவா? கேபிட்டல் D1ங்கிறது டயமீட்டர் ஆஃப் தி ஹப். இல்ல சென்டர் ஆக்சிஸ் ஆஃப் தி போல்ட். பிட்ச் சர்க்கிள் டயமீட்டர். சென்டர் ஆக்சிஸ் பிட்ச் சர்க்கிள் டயமீட்டர் ஆஃப் தி போல்ட்டோட டயமீட்டர். போல்ட் வந்து என்ன டயமீட்டர்ல இருக்கு அப்படின்றத சொல்றது தான். ஓகேவா? சென்டர்ல இருந்து D1 3Dன்னு சொல்லுவாங்க. அது 3D மேல கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க பாருங்க. ஆல்ரெடி D1 கண்டுபிடிச்சு வச்சிருப்ப. திக்னஸ் ஆஃப் த ஃபிளான்ஜ் தெரியும். D1 போல்ட்டோட டயமீட்டர். போல்ட்டோட டயமீட்டர் தான் முன்னாடி கண்டுபிடிக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் ஃபைண்ட் த போல்ட் டயமீட்டர். போல்ட் டயமீட்டர் கண்டுபிடிச்சு போல்ட் டயமீட்டர் எவ்வளவு? 5.706 mm. சரி, ஓகே. இப்போ என்ன மெட்ரிக் த்ரெட் எடுத்துக்கணும்? M. அதுல இருந்து நம்ம பாருங்க அதுல இருந்து நம்ம மெட்ரிக் த்ரெட் எடுத்துக்கலாம். 5 பாயிண்ட் எவ்வளவு வருதுப்பா ஜேகே? 5.706. சரி, அப்ப மெட்ரிக் த்ரெட் சைஸ் ஆஃப் தி போல்ட் முதல்ல சூஸ் பண்ணிக்கிறோமா? சரி, அதை நான் காட்டுறேன். சைஸ் ஆஃப் தி போல்ட் இங்க பாருங்க, உங்களுக்கு எவ்வளவு வருதுப்பா? 5 பாயிண்ட் சம்திங் வருது. சார் 6.9 வருது சார் எனக்கு. சரியா? 6.9 வருதா? சரி, ஓகே. 6.9 வந்தாலும் சரி 5.8 வந்தாலும் சரி, இங்க பாரு ரேஞ்ச் கவனிச்சு பாருங்க. 5.82ல இருந்து 6க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைச்ச ரேஞ்ச் இந்த ரேஞ்சு கிட்ட தான் இருக்கு. ஓகேவா? ஏன்னா அடுத்த ரேஞ்ச் போனீங்கன்னா 7.78 ரேஞ்சுக்கு போயிருது. ஓகேவா? அடுத்த ரேஞ்ச் என்ன பண்ணுது? 7.78 தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸோ 6.5 அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் நியரர் டு 5.82 to 6. அப்போ யூ கேன் டேக் த மெட்ரிக் த்ரெட் அஸ் M6. ஓகேவா? M6 த்ரெட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா காமனாக சூஸ் பண்ணிக்கலாம். உனக்கு என்ன நியரராக வருதுன்னு பாரு. ஓகேவா? மேக்ஸிமம் மினிமம்க்கு நியரராக எந்த வேல்யூ வருதுன்னு பாரு. ஓகேவா? உள்ள வந்தால் இட் இஸ் டூ குட். இல்லை சார் டிவியேஷன்ல இருக்கு அப்படின்னா, டிவியேஷன்ல இருந்துச்சுன்னா எது கிட்டன்னு பாரு. 6.5ன்றது இட்ஸ் நியரர் டு 6 ஒன்லி. 7.78க்கு நியரராக கிடையாது. ஸோ யூ கேன் டேக் இட் அஸ் த த்ரெட் அஸ் M6. சைஸ் ஆஃப் த போல்ட் இஸ் M6. அவ்வளோதான், அதுக்கு பதிலாக வேற ஒன்றும் கிடையாது. ஆனால் டயமீட்டர் D1 தான் நீ யூஸ் பண்ண போற எல்லா இடத்துலையும். ஓகேவா? நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோ. ப்ரொசீஜர் ஃபாலோ பண்ணும்போது டயமீட்டர் D1 தான் யூஸ் பண்ணணும். இந்த இடத்த சொல்லும் போது த்ரெட்டோட சைஸ் வந்து M6 அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுரு. கிரஷிங் ஸ்ட்ரெஸ் கண்டுபிடிங்க. அடுத்து அந்த டயமீட்டரை வச்சு ஃபைண்ட் அவுட் தி கிரஷிங் ஸ்ட்ரெஸ். இந்த டயமீட்டருக்கு ஒரு வேல்யூ கிடைச்சிருக்குல்ல, அந்த வேல்யூவை வச்சு ஃபைண்ட் அவுட் தி கிரஷிங் ஸ்ட்ரெஸ் கண்டுபிடிச்சு டிசைன் சேஃபான்னு சொல்லி பாருங்க. போல்ட்டுக்குள்ள டிசைன் சேஃபான்னு சொல்லி கண்டுபிடிங்க. சிக்மா சிபி எவ்வளோ போகிறது? சிக்மா சிபி அலோவபிள் ஸ்ட்ரெஸ் எவ்வளோ கொடுத்துருக்கிறது எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க? 80 MPa கொடுத்துருக்காங்க. உனக்கு என்ன ஆன்சர் வருதுன்னு பாரு. என் வந்து 4, நம்பர் ஆஃப் போல்ட் வந்து 4. D1 வந்து எவ்வளோ வருது? 105. D1 வந்து 105. கேபிட்டல் D1 105. ஸ்மால் D1 வந்து உனக்கு என்ன வந்திருக்குதோ அதை போடு. 5 பாயிண்ட் சம்திங்னா அதை போடு. 6 பாயிண்ட் சம்திங்னா அதை போடுங்க. போட்டுட்டு டிஎஃப் எவ்வளோ வந்திருக்குன்னு பாரு. டிஎஃப் வந்து 17 பாயிண்ட். திக்னஸ் ஆஃப் தி பிளான்ஸ் வந்து 17.5 போட்டேன்னா உனக்கு கிரஷிங் ஸ்ட்ரெஸ் எவ்வளோ வருது? 10.24. ஓகே, டிசைன் இஸ் சேஃப். 80க்கு கீழே தான் இருக்குது. ஸோ டிசைன் இஸ் சேஃப். சரியா? தட்ஸ் ஆல். அவ்வளோதான். இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கேளுங்க தம்பி. இதுதான் கேட்பாங்க யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாமில். கேட்டாங்கன்னா ஃப்ளாஞ்ச் கப்ளிங் தான் கேட்பாங்க. இஃப் யூ ஹேவ் எனி டவுட் யூ ப்ளீஸ் ஆஸ்க். நான் 2018ல டிசைன் எ கீ அப்படின்னு ஒரே ஒரு வேலை தான் கேட்டாங்க. டிசைன் எ கீ மட்டும் கேட்டுட்டு விட்டுட்டான். ஓகேவா? ஒரு டேட்டாஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2 லைன் தான் கொஸ்டினே. அதுக்கு 13 மார்க். ஓகேவா? டிசைன் எ கீனா கீயை மட்டும் டிசைன் பண்ணி கீக்கு டயக்ராம் வரையணும். அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீயோட ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூ ஹேவ் டு ஃபைண்ட் த டயமீட்டர் ஆஃப் த ஷாஃப்டோட டயமீட்டர் கண்டுபிடிச்சோன்னா டேரக்டா டிசைன் ஆஃப் கீக்கு மட்டும் வந்துட வேண்டியது. டயமீட்டர் பேஸ் பண்ணி விட்த்தும் திக்னஸ் சூஸ் பண்ண வேண்டியதுதான். ஓகேவா? டயமீட்டர் ரெண்டு கண்டுபிடிச்சு
ஸ்டெப் 1 ஸ்டெப் 2 டைரக்டா ஸ்டெப் 5க்கு வந்துட வேண்டியதான். ஸோ கொஸ்டின்ல என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்றத நல்லா தெளிவா பாரு. இப்போ டிசைன் ஆஃப் கீ கேட்டாங்கன்னா கண்டிப்பாக பாருங்க பாரு இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸு சியர் ஸ்ட்ரெஸ் க்ரஷிங் ஸ்ட்ரெஸ் கண்டுபிடிச்சி அது வந்து டிசைன் வந்து சேஃபான்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கணும். கண்டுபிடிச்சிட்டு லென்த் ஆஃப் தி கீயும் கண்டுபிடிக்கணும். சரிங்களா? வித்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்க டயமீட்டருக்கு வித்து திக்னஸ் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருப்போம். சரியா? லென்த் ஆஃப் தி கீ இஸ் ஈக்குவல் டு லென்த் ஆஃப் தி ஹப் இஸ் ஈக்குவல் டு லென்த் ஆஃப் தி கீ வந்து 1.5D போட்டேன்னா வில் கெட் தி லென்த் ஆஃப் தி கீ. அப்போ வித்து திக்னஸ் லென்த் ஆஃப் தி கீ இது மூணையுமே கண்டுபிடிக்கணும். சரியா? அதுக்கப்புறம் இந்த சியர் ஸ்ட்ரெஸ் க்ரஷிங் ஸ்ட்ரெஸ் கண்டுபிடிச்சு அது அலோவபிள் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு கீழே இருக்கான்னு சொல்லி பார்த்து டிசைன் சேஃபா என்னன்னு சொல்லி எழுதணும். அவ்வளோதான். இதுக்கு 13 மார்க்கு. சில டைம் இந்த மாதிரி ஈஸியாக கேட்டுருவாங்க. ஏதாவது டவுட் இருக்காப்பா? இந்த கப்ளிங்ல ஏதாவது டவுட் இருக்குங்களா? நோ சார். எல்லாத்துக்கும் புரிஞ்சதா? யாருக்காவது டவுட் இருக்கா? இப்போ பாருங்க இந்த இந்த பிபிடி வந்து ஐ ஹவ் ஷேர்டு இன் தி கூகுள் கிளாஸ் ரூம் நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். சரியா? இதில் வந்து இந்த பிபிடியில் கடைசி 2 ஸ்லைடு பார்த்தீங்கன்னா அந்த டிசைன் ப்ரொசீஜர் கொடுத்துருக்கு. மஃப் கப்ளிங், கிளாம்ப் கப்ளிங், ஃபிளாஞ்ச் கப்ளிங் இந்த 3க்குள்ள டிசைன் ப்ரொசீஜர் கொடுத்துருக்கேன் கடைசி 2 ஸ்லைடில். சரியா? இதை நீ வந்து நீட்டாக காப்பி பண்ணிக்க, உன் நோட்டில் நீட்டாக காப்பி பண்ணி வச்சுக்க. ஸோ யூ கேன் ஈஸிலி ஏபிள் டு ஸ்டடி திஸ். அதே போல் காப்பி பண்ணும்போது ஒரு விஷயம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோ. பவருக்கு வந்து ஃபார்முலா காமன் ஃபார்முலா தான். அதே போல் ஸ்டெப் 2ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துலேயும் ஸ்டெப் 2ல பிஹெச்டி டேட்டா புக் 7.21 ஞாபகம் வச்சுக்கோ. அதுக்கடுத்து ஸ்டெப் 3 டிசைன் ஆஃப் ஸ்லீவ் வந்தாலும் சரி, இல்லை டிசைன் ஆஃப் ஃபிளாஞ்ச் வந்தாலும் சரி, ஓகேவா? மஃப் கப்ளிங், கிளாம்ப் கப்ளிங்னா டிசைன் ஆஃப் ஸ்லீவ் வரும். அதுக்கு என்ன பிஹெச்டி டேட்டா புக், பேஜ் நம்பர் என்ன, அடிஷ்னல் டேட்டா புக் இதெல்லாம், ஓகேவா? ஸோ இதெல்லாம் ஸ்டெப் 3, ஸ்டெப் 4, ஸ்டெப் 5, ஸ்டெப் 6 எல்லாமே பிஹெச்டி டேட்டா புக்கில் இருக்குது, ஓகேவா? ஸ்லீவ் கப்ளிங்னா ஸ்லீவ் கப்ளிங் கீழே இருக்கும். மஃப் கப்ளிங் அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லீவ் கப்ளிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெப் 6 வரைக்கும் எழுதிட்டு ஸ்டெப் 7 வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிளாஞ்ச் கப்ளிங்கில் உள்ள போல்ட்டோட டிசைனை மட்டும் எடுத்துக்கோ. அவ்வளோதான், ஓகேவா? ஃபிளாஞ்ச் கப்ளிங்க்கு ஃபிளாஞ்சுன்னே தனியாகவே கொடுத்துருப்பான். அவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே வரிசையாக அந்த ஃபார்முலாஸ் ஃபுல்லாகவே இருக்கும். பேஜ் நம்பர் 9 8, ஓகேவா? யூ கேன் அடிஷனல் டேட்டா புக்கில் பிஹெச்டி டேட்டா புக் பேஜ் நம்பர் 9ல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கப்ளிங்கோட ஃபார்முலாஸ் எவ்ரி திங் இஸ் அவைலபிள், ஓகேவா? மேலே ஃபஸ்ட்டு ஸ்லீவ் கப்ளிங் இருக்கும், கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிளாஞ்ச் கப்ளிங் இருக்கும். ஸோ அந்த 2 ஃபார்முலாவை மட்டும் நீங்கள் எதுவும் மனப்பாடம் பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது, ஒரே ஒரு ஃபார்முலாவை தவிர. சார் அந்த ஃபார்முலா என்ன சார்? டார்க் ஈக்குவல் டு மியூ இன்ட்டு அந்த கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் வச்சு ஒரு ஃபார்முலா சொன்னார் பார்த்தியா சார்? அந்த ஒரே ஒரு ஃபார்முலா மட்டும் தான் நீ மெமரைஸ் பண்ணணும். அதை தவிர மிச்சம் எந்த ஃபார்முலாவும் நீ மெமரைஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. அதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மஃப் கப்ளிங்கில் தான் வரும் அந்த ஃபார்முலா, ஓகேவா? தட்ஸ் ஆல். ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் தி கிளாம்ப் கப்ளிங்கில் அந்த கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் கொடுத்தா மட்டும்தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஓகேவா, டயமீட்டர் ஆஃப் போல்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூ வில் கெட் தி ஃபார்முலா. அந்த ஒரு ஃபார்முலா மட்டும் தான் நீ மெமரைஸ் பண்ணணும். மிச்சம் எல்லா ஃபார்முலாவும் பிஹெச்டி டேட்டா புக்கில், அடிஷ்னல் டேட்டா புக்லையும், உன்னோட நார்மல் டேட்டா புக்லையும் 5.16, ஓகேவா? போல்ட்டோட டிசைன்னா கீயோட டிசைன்னா, ஓகேவா, கீக்கு எங்கன்ற பேஜ் நம்பர் ஞாபகம் வச்சுக்கோ. போல்ட்னா போல்ட்டோட டிசைனோட பேஜ் நம்பர், ஓகேவா? அந்த 2 பேஜ் நம்பர் மட்டும் நீ வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூ ஹவ் டு அந்த 5.16 கீக்கு இதிலே கொடுத்துருக்கான் பாரு, ஓகேவா? அதிலே எழுதியிருப்பாங்க. எழுதலை அப்படின்னா நீ பக்கத்தில் எழுதி வச்சுக்கோ, அதுதான் முக்கியம். எவனாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த தடவை அசைன்மெண்ட் சப்மிட் பண்ணும்போது ஃப்ரம் பிஹெச்டி டேட்டா புக்குன்ற வார்த்தை இல்லை அப்படின்னா டெஃபினட்டாக நாங்கள் எவ்வளோட்டே பண்ண மாட்டோம், இப்பயே சொல்லிட்டோம், ஓகேவா? அதுவும் கப்ளிங் எழுதும்போது கண்டிப்பாக ஒவ்வொரு ஸ்டெப்லையும் நான் பார்ப்பேன் பிஹெச்டி டேட்டா புக்கிலேருந்து ஃபார்முலா எடுத்திருக்கேன்னு எழுதணும். ஃப்ரம் பிஹெச்டி டேட்டா, அடிஷ்னல் பிஹெச்டி டேட்டா புக் பேஜ் நம்பர் 9 அப்படின்ற வார்த்தை எந்தெந்த ஸ்டெப்லலாம் இருக்குன்னு உனக்கே தெரியும். ஒழுங்காக அந்த ஃபார்முலாஸ் எங்கெல்லாம் எடுத்திருக்கோம் அந்த ஃபார்முலா அந்த இடத்துலலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் மென்ஷன். So now we will discuss the assignment problems. Sir, நீங்க ஸ்டாப் இல்ல சார், நான் இருக்கு என்கிட்ட இருக்கா? ஓபன் பண்ணுங்க. நீங்க பாருங்க, அசைன்மெண்ட் வந்து இன்னைக்கு நாங்க போஸ்ட் பண்ணிடுவோம். லாஸ்ட் டேட் வந்து டியூஸ்டே, கமிங் டியூஸ்டே இஸ் தி லாஸ்ட் டேட். அதுக்குள்ள நீ முடிச்சு சப்மிட் பண்ணணும். சரியா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு எல்லாரும் கவனி. எஸ், எ லைன் ஷாஃப்ட் ரொட்டேட்டிங் அட் ஸ்பீட் கொடுத்துட்டாங்க, ஓகேவா? பவர் கொடுத்துட்டாங்க. அப்போ ஸ்பீடு பவர்ல இருந்து என்ன கண்டுபிடிப்ப? எப்பயும் போல வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் ஃபைண்ட் த டார்க், ஓகேவா? அடுத்து ரெண்டாவது என்ன? அலோபல் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்து இஃப் த ஷாஃப்ட் கேரிஸ் தி சென்ட்ரல் லோடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சென்ட்ரல் லோடுனா நடுவில் ஆக்ட் ஆகுது அண்ட் இட் இஸ் சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பிட்வீன் பியரிங்ஸ் 3 மீட்டர் அப்பார்ட் அப்படின்ட்டாங்க. அப்போ லென்த் ஆஃப் த ஷாஃப்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 மீட்டர், சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எடுத்துக்கோங்க அப்படின்ட்டாங்க. ஸோ நம்ம பெண்டிங் மொமெண்ட் கால்குலேட் பண்ணும்போது ஃபார்முலா என்னமா யூஸ் பண்ணிக்குவோம்? WL/4,
பெண்டிங் மூமெண்ட் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு ஃபார்முலா என்னது WL/4. Wன்றது 900, லென்த் 3 மீட்டர். ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்விஸ்டிங் மூமெண்ட் இருக்குது, பெண்டிங் மூமெண்ட் இருக்குது. கொஸ்டினில் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் கொடுத்துருக்கான், மேக்ஸிமம் அடுத்த லாஸ்ட் லைனில் பாரு மேக்ஸிமம் டென்ஷன் அண்ட் கம்ப்ரஷன் ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் கொடுத்துருக்கான், சிக்மாவும் கொடுத்துருக்கான். அப்போ நீ என்ன பண்ணணும், ஈக்குவலன்ட் ட்விஸ்டிங் மூமெண்ட் கண்டுபிடிச்சி ஒரு டயமீட்டரும் ஈக்குவலன்ட் பெண்டிங் மூமெண்ட் கண்டுபிடிச்சி அதுலேருந்து ஒரு டயமீட்டரும் ஃப்ரம் பிஹெச்டி டேட்டா புக் 7.21லேருந்து 2 டயமீட்டர் கண்டுபிடிக்கிற. 2 டயமீட்டரில் எந்த டயமீட்டர் அதிகமாக இருக்கோ அந்த டயமீட்டர் தான் என்னது உன்னோட டயமீட்டர் ஆஃப் தி ஷாஃப்ட். இந்த ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான கொஸ்டின் நம்ம கொடுத்துருக்கோம். அடுத்து ரெண்டாவது கொஸ்டின் சார், செகண்ட் கொஸ்டின் கொஞ்சம் மூவ் பண்ணுங்க சார். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் நான் சொல்லிட்டேன், பவர் இது கொடுத்துருக்காங்க, டார்க் கண்டுபிடிக்கிற. அடுத்து ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் ஆஃப் த மெட்டீரியல் இருக்கு, ஓகேவா. கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துருக்காங்க ஷாஃப்ட் சென்ட்ரல் லோடுன்னு கொடுத்துட்டாங்க, ஓகேவா. WL லென்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 மீட்டர். அடுத்து டயமீட்டர் ஆஃப் த சிக்மாவும் கொடுத்துருக்காங்க, சிக்மான்றதை நம்ம பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக எடுத்துக்கிறோம், எடுத்துட்டு வி ஆர் கால்குலேட்டிங் த டயமீட்டர். இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின். ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி கிளாஸில் சால்வ் பண்ண மாடல்லே இருக்கும், எடுத்து பார்த்துக்கோ. இப்போ அடுத்த ப்ராப்ளம் பாரு, ஓகேவா. எ மிஷின் ஷாஃப்ட் சப்போர்ட்டட் ஆன் பியரிங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க, ஹேவிங் தேர் சென்டர் 750 மீட்டர் அப்பார்ட். அப்போ இதுவும் ஒரு சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீம் மாதிரி தான், ஓகேவா. அப்போ ரெண்டு பக்கமும் என்ன இருக்குது, சப்போர்ட் ஆயிருக்கு, ஓகேவா. பவர் கொடுத்துட்டாங்க, ஸ்பீட் கொடுத்துட்டாங்க. பவரை வந்து வாட்டுக்கு மாற்றிக்கோ, ஸ்பீடு வந்து ரெண்டையும் யூஸ் பண்ணி என்ன கால்குலேட் பண்ணிடலாம், டார்க் கால்குலேட் பண்ணிடலாம். அடுத்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா எ கியர், ஓகே, எ கியர் 200 mm அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த 200 mm அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கியரோட டயமீட்டர், ஓகேவா. எ கியர் ஆஃப் 200 mm அண்ட் 20 டிகிரி டூத் ப்ரொஃபைல் அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க. இந்த 20 டிகிரின்றது ப்ரெஷர் ஆங்கிளா இல்லை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ளைன் டீத்தா அப்படின்னு சொல்லலாம், ஓகேவா. நம்ம இதே மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணியிருக்கோம் கிளாஸ் ரூம்லையும், ஓகேவா. கியர் புள்ளி வச்சு சால்வ் பண்ணியிருப்பேன், ஓகேவா. அதே மாடல் தான் இங்கேயும் கொடுத்துருக்காங்க, அதே மாடல் தான் நான் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உனக்கு டேட்டாஸ் மட்டும் மாறி இருக்கும். கியரோட டயமீட்டர் வந்து 200 mm, அதுலேருந்து ரேடியஸ் கண்டுபிடிச்சிக்கோ. அப்போ ஆங்கிள், ப்ரெஷர் ஆங்கிள் 20 டிகிரி, அது இன்க்ளைண்ட் ஆயிருக்க ஆங்கிளும் 20 டிகிரி, ரெண்டுமே 20 டிகிரின்னு நான் எடுத்திருக்கேன். இஸ் லொக்கேட்டட் அட் 250 mm டு த ரைட் ஆஃப் த லெஃப்ட் ஹேண்ட் பியரிங். அப்போ என்னோட லெஃப்ட் ஹேண்ட் பியரிங் அப்படின்னா லெஃப்ட் சைடில் இருந்து நான் என்ன பண்ணணும், மூவ் பண்ணணும், 250 mm தள்ளி இருக்கு. அதுக்கு அடுத்து என்ன சொல்றாங்க, புள்ளி வந்து பார்த்தீங்கன்னா 450 mm டயா மவுண்டட் அட் 200 mm. அப்போ என்ன பண்ணணும், ரைட் ஹேண்ட் பியரிங்ல இருந்துன்னா உன்னோட ரைட் ஹேண்ட்ல இருந்து லெஃப்ட் சைடு மூவ் பண்ணணும். அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்குது, புள்ளி இருக்குது, அது புள்ளியோட டயா கொடுத்துட்டாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் வேற என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா த கியர் இஸ் ட்ரிவன் பை எ பினியன். கியர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பினியனால டிரைவ் பண்ணுறாங்க. எந்த டைரக்ஷனில், டவுன்வர்ட் டைரக்ஷனில் தான் இருக்குது. ஸோ ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை, ஓகேவா. டவுன்வர்ட் டைரக்ஷன் அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வரப்போகுது, ஓகேவா. நீ அதுக்கப்புறம் நீ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும், டார்க் கண்டுபிடிக்கிறமா. டார்க் கண்டுபிடிச்சிட்டு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோட் W வந்து பார்த்தீங்கன்னா கியரோட லோடு கண்டுபிடிக்கணும், ஓகே. அதுக்கு ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா W ஈக்குவல் டு டான்ஜென்ஷியல் ஃபோர்ஸ் FT பை காஸ் பை அப்படின்ற ஃபார்முலா. FT தெரியாது, அப்போ FT எப்படி கண்டுபிடிப்பேன் அப்படின்னா டார்க் டிவைடட் பை ரேடியஸ் ஆஃப் தி கியர். அந்த ஃபார்முலா ஞாபகம் வச்சுக்கோ, ஓகேவா. ஃபார்முலா தான் நான் சொல்கிறேன். டார்க் ஈக்குவல் டு என்னது, FT ஈக்குவல் டு டான்ஜென்ஷியல் ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் டு டார்க் டிவைடட் பை ரேடியஸ். அதுலேருந்து என்ன கால்குலேட் பண்ணணும், ஃபர்ஸ்ட் FT கால்குலேட் பண்ணணும், FTலேருந்து W கால்குலேட் பண்ணணும். நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோ. W கால்குலேட் பண்ண உடனே என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அதை ஹரிசாண்டலாகவும் வெர்டிகலாகவும் நீ கன்வெர்ட் பண்ணணும். காஸ் 20 டிகிரி சைன் 20 டிகிரியால் மல்டிப்ளை பண்ணி நீ என்ன பண்ணுற அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹரிசாண்டல் ஃபோர்ஸும் வெர்டிகல் ஃபோர்ஸும் கால்குலேட் பண்ணி டயக்ராமில் ஹரிசாண்டல் லோட் டயக்ராம்லையும் வெர்டிகல் லோட் டயக்ராம்லையும் அந்த வேல்யூஸை மென்ஷன் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். அதே மாதிரி புள்ளியை கவனிச்சு பாரு. புள்ளிக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஃபோர்ஸ், டான்ஜென்ஷியல் ஃபோர்ஸ் டவுன்வர்ட்னு சொல்றாங்க. while the புள்ளி drives a horizontal belt. அப்போ புள்ளி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெல்ட் எப்படி இருக்கு, ஹரிசாண்டல் டைரக்ஷன்ல இருக்கு. அப்போ டென்ஷன் T1 T2 என்ன டைரக்ஷன்ல இருக்கும், ஹரிசாண்டல் இருக்கும். அப்போ ஹரிசாண்டல் லோடா தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா T1 T2 வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்ட் ஆக போகுது, ஓகேவா. ஆங்கிள் ஆஃப் கான்டாக்ட் வந்து 180 டிகிரி அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கொடுத்துட்டாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் புள்ளியோட வெயிட் கொடுத்துருக்காங்க. புள்ளியோட வெயிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் போன சம்மில், நம்ம கிளாஸில் சால்வ் பண்ண சம்மில் ஃப்ளை வீல் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு வெயிட்டை கொடுத்துருப்பாங்க. இப்போ வெறும் டைரக்டா வெயிட்டை கொடுத்தாங்க. வெயிட்ன்றது வெர்டிகல் ஃபோர்ஸ். அப்போ புள்ளியோட வெர்டிகல் ஃபோர்ஸ் 1000, ஹரிசாண்டல் ஃபோர்ஸ் T1 T2. அவங்க டென்ஷனோட ரேஷியோ டைரக்டாவே கொடுத்துட்டாங்கம்மா. T1 ஈக்குவல் டு என்ன கொடுத்துட்டாங்க, T1 பை T2 ஈக்குவல் டு 3 அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க. நமக்கு தெரியும் ஃபார்முலா டார்க் ஈக்குவல் டு T1 மைனஸ் T2 இன்டூ ரேடியஸ் ஆஃப் தி புள்ளி. ஸோ இது ரெண்டுல இருந்து டென்ஷன் T1 T2 கண்டுபிடிச்சிடலாம். கண்டுபிடிச்சு அதையும் என்ன பண்ணிடுவேன் அப்படின்னா லோட் டயக்ராம்ல போட்டுருவோம், ஓகேவா. இப்போ ஹரிசாண்டல் லோட் 2 லோட் இருக்கும், வெர்டிகல் லோட் 2 லோட் இருக்கும். இதுல இருந்து என்ன பண்ணணும், யூ ஹேவ் டு ஃபைண்ட் த ரியாக்ஷன். ஹரிசாண்டலுக்கு ரியாக்ஷன் ஃபர்ஸ்ட், வெர்டிகல் ரியாக்ஷன் கண்டுபிடிக்கணும், அப்புறம் ஹரிசாண்டலுக்கு ரியாக்ஷன் கண்டுபிடிக்கணும். ரெண்டுமே கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் ரிசல்டன்ட் பெண்டிங் மொமெண்ட் யூ ஹேவ் டு ஃபைண்ட் அவுட். அந்த டயக்ராம் வரைஞ்சு அந்த டயக்ராம்ல எது மேக்ஸிமமா இருக்குன்னு பாரு. பார்த்துட்டு அந்த வேல்யூவை பெண்டிங் மொமெண்ட் எம்மா வந்து பார்த்தீங்கன்னா எடுத்துக்கணும்.
ஆல்ரெடி ட்விஸ்டிங் மொமெண்ட் டி இருக்கு, பெண்டிங் மொமெண்ட் எம் இப்போ கண்டுபிடிச்சிட்டேன். ஸோ இந்த ரெண்டு வேல்யூக்கும் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா கொஸ்டின்ல வெறும் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் தான் இருக்கு. அப்போ ஈக்குவலன்ட் ட்விஸ்டிங் மொமெண்ட் மட்டும் கண்டுபிடிச்சா மட்டும் போதும். ஓகேவா? ரூட் ஆஃப் டி ஸ்கொயர் பிளஸ் எம் ஸ்கொயர், அதாவது எம் ஸ்கொயர் பிளஸ் டி ஸ்கொயர்னு சொன்னாலும் சரி, இல்லை டி ஸ்கொயர் பிளஸ் எம் ஸ்கொயர்னு சொன்னாலும் சரி. ஓகே, ஸ்கொயர் மூவின் ரூட் எடுத்துட்டு தென் யூ கேன் யூஸ் த பிஹெச்டி டேட்டா புக் 7.21 யூஸ் பண்ணி டயமீட்டர் ஆஃப் த ஷாஃப்ட் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ இப்போ மூணாவது கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிளான்ஜ் கப்ளிங் தான். ஓகேவா? இன்னும் இப்போ போட்டல அதே ப்ராப்ளம் தான். ஓகே, வி ஹவ் சேஞ்ச் ஒன்லி த டேட்டாஸ். ஓகேவா? ஸ்பீடு கொடுத்துருக்கோம், பவர் கொடுத்துருக்கோம். ஓகேவா? ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து இங்க வந்து இது கொடுக்கல, ஷியர் ஃபேக்டர் கொடுக்கல சார், ஃபேக்டர் கொடுக்கல. அதான் ஃபேக்டர் மட்டும் கொடுக்கல, அவ்வளவுதான். ஓகேவா? மிச்சபடிக்கு இப்போ போட்ட அதே ப்ராப்ளம் தான். ஓகேவா? ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போல்ட்டு, கீக்கு, ஷாஃப்ட்டுக்கு கொடுத்துட்டாங்க. அடுத்து கிரஷிங் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து போல்ட்டுக்கும் கீக்கும் கொடுத்துருக்காங்க. பெர்மிசிவ் ஸ்ட்ரெஸ் கேஸ்ட் அயானுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, கேஸ்ட் அயான்றது என்னதுமா, அதாவது கப்ளிங்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஓகேவா, கப்ளிங்கோட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் என்ன அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இது ஃபிளான்ஜ் கப் இருக்குல்ல, அதுக்குள்ள ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ். ஏன்னா அது நான் அங்கே பாரு கேஸ்ட் அயான் தான் சொல்லியிருக்காங்க. கேஸ்ட் அயான்னா கப்ளிங். ஓகேவா? கேஸ்ட் அயான் எதில் மேடா இருக்கு? ஓகேவா? டிசைன் ஏ கேஸ்ட் அயான் ப்ரொடக்டிவ் ஃபிளான்ஜ் கப்ளிங் அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இதில் எதுவும் டவுட் இருந்தால் கேளுமா. டியூஸ்டே இஸ் லாஸ்ட் டேட், கரெக்டாக சப்மிட் பண்ணுங்க, அந்த டயத்துக்கு கரெக்டாக சப்மிட் பண்ணுங்க. சரிங்களா? யூ ஆர் ஹேவிங் 3 more days. சாட்டர்டே சண்டே ஃபுல் டே இருக்குது, மண்டே இருக்குது. உட்காந்து இந்த மூணே கொஸ்டின் தான். லாஸ்ட் டைம் ஹேவ் ஆஸ்க்டு 5 கொஸ்டின்ஸ். இந்த தடவை பாருங்க வெறும் 3 கொஸ்டின் தான் கேட்டிருக்கோம். கரெக்டான டயத்தில் சப்மிட் பண்ணுங்க. இங்கே பாரு டேட்டா மட்டும் தான் மாற்றி கொடுத்துருக்கோம். ஓகேவா? கிளாஸில் சால்வ் பண்ண அதே ப்ராப்ளம். முன்னாடி போன தடவை அதே ப்ராப்ளத்தை கொடுத்தோம். இந்த தடவை கொஞ்சம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா சார் நீங்கள் அட்டன்ஸ் எடுத்துருங்க சார். ஸோ வி ஹவ் ஒன்லி சேஞ்ச் த டேட்டாஸ். நீ எடுத்து பார்த்துக்கோ. ஓகேவா? கியர் புள்ளி போட்ட ப்ராப்ளத்தோட டேட்டாவை சேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன். அதுக்கு